ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। Srimad-Bhagavatam, Canto 3, Chapter 32, Text 8, Translation, Purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki द्विपरार्धावसाने यः प्रलयो ब्रह्मणस्तुते तावत् अध्यासरे लोकं परस्य परचिन्तकाः। द्विपरार्धावसाने यः प्रलयो ब्रह्मणस्तुते तावत् अध्यासरे लोकं परस्य परचिन्तकाः। द्विपरार्धावसाने यः प्रलयो ब्रह्मणस्तुते तावत् अध्यासरे लोकं परस्य परचिन्तकाः। Translation: Worshippers of the Hiranyagarbha expansion of the personality of Godhead remain within this material world until the end of two parardhas, when Lord Brahma also dies. Purport: one dissolution is at the end of Brahma's day, and one is at the end of Brahma's life. Brahma dies at the end of two parardhas, at which time the entire material universe is dissolved. Persons who are worshippers of Hiranyagarbha, the plenary expansion of the Supreme Personality of Godhead, Garbhodaka Sai Vishnu, do not directly approach the Supreme Personality of Godhead in Vaikuntha. They remain within this universe on Satyaloka or other higher planets until the end of the life of Brahma. Then, with Brahma, they are elevated to the spiritual kingdom. The words Parasya Parachintakaha mean always thinking of the Supreme Personality of Godhead, or being always Krishna conscious. When we speak of Krishna, this refers to the complete category of Vishnu Tattva. Krishna indicates the three Purusha incarnations. Krishna includes the three Purusha incarnations, namely Mahavishnu, Garbhodaka Sai Vishnu, and Kshirodaka Sai Vishnu, as well as all the incarnations taken together. This is confirmed in the Brahma Samhita. Ramadimurti Shukala Niyamena Tishtun. Lord Krishna is perpetually situated with his many expansions, such as Rama, Nrsimha, Vamana, Madhusudana, Vishnu, and Narayana. He exists with all his plenary portions and the portions of his plenary portions, and each of them is as good as the Supreme Personality of Godhead. The words Parasya Parachintakaha mean those who are fully Krishna conscious. Such persons enter directly into the kingdom of God. The Vaikuntha planets, or if they are worshippers of the plenary portion, Garbhodaka Sai Vishnu, they remain within this universe until its dissolution, and after that they enter. Om Tat Sat. Om Jnanatimirandasya Jnananjanachalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Namo Vishnupadaya Krishnaprasthaya Bhutale Srimade Jayapadagaswaminidhi Namini Namo Acharya Padaya Nitai Kripa Pradayine
गौरगददामदाया नगरग्रामदारिणे नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमदे भक्तिवेदान्तस्वामिनिधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण. ஸோ இந்த ஸ்லோகத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கு பரஸ்ய பரச்சிந்தகாக. ஸோ அதுக்கு பிரபுபாதர் மொழிபெயர்ப்பில் எப்படி சொல்கிறாருன்னா, ஆல்வேஸ் திங்கிங் ஆஃப் தி சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட்ஹெட். கிருஷ்ணரை எப்பொழுதும் நினைத்து கொண்டே இருத்தல் அப்படின்னு சொல்கிறார். பரஸ்ய பரச்சிந்தகாக. சிந்தகானா நம்ம தமிழில் கூட இந்த வார்த்தையை பயன்படுத்துவோம், சிந்தனை அப்படின்னு. சிந்தனை அப்படிங்கிறது சமஸ்கிருத வார்த்தை. ஆக்சுவலி சிந்தா அப்படிங்கிற சமஸ்கிருத வார்த்தையிலேருந்து வருது. ஸோ பரச்சிந்தகா, பரா அப்படிங்கிறது யாரை குறிக்கிறது அப்படின்னா கிருஷ்ணாவை குறிக்கிறது. அதனால தான் நம்ம நாம் ஆத்மான்னு சொல்கிறோம், அண்ட் கிருஷ்ணாவை பரமாத்மான்னு சொல்கிறோம். ஸோ பரா அப்படிங்கிற வார்த்தை எப்பொழுதுமே பகவானை குறிக்கிறது. ஸோ இந்த பரஸ்ய பரச்சிந்தகாக, ஸோ கிருஷ்ணரை எப்பொழுதும் தியானித்து கொண்டே இருத்தல் அப்படிங்கிறது இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கு. அதுக்கு பேர் தான் கிருஷ்ண உணர்வுன்னு சொல்கிறார். ஆல்வேஸ் திங்கிங் ஆஃப் தி சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட்ஹெட் ஆர் பீயிங் ஆல்வேஸ் கிருஷ்ண கான்ஷியஸ். இம்பார்ட்டன்ட். ஒரு பக்தர்கிட்ட டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோம். ஒருத்தர் கிருஷ்ணர் மேலே அட்டாச்மெண்ட்டு வளர்த்து கொண்டாச்சுன்னா, அல்லது ராகா நூகா அந்த ஸ்டேஜில் அவருடைய மனம் எப்பொழுதுமே கிருஷ்ணரை இயல்பாக நினைக்கும். பட் நமக்கு இப்பொழுது சாதனா கிருஷ்ணரை மனம் தியானிப்பது இயல்பாக நடக்காது. அதுக்கு பேர் தான் சாதனா. மனசுக்கு பிடிச்சதெல்லாம் நம்ம பண்ணிட்டு இருக்க முடியாது. மனசுக்கு எப்பொழுதுமே அது பொய் அகங்காரத்தினுடைய உந்துதலில் இருக்கிறதுனால, தூண்டுதலில் இருக்கிறதுனால மனம் எப்பொழுதுமே ஜட ரீதியான விஷயங்களை தான் அதுக்கு பிடிக்கும். ஜட ரீதியான விஷயங்களை நினைப்பது மனசுக்கு பிடிக்கும். அதனால் அதை பண்ணிகிட்டே இருக்க முடியாது. ஏன்னா மனம் சொன்னதை நம்ம இது வரைக்கும் செஞ்சு முடிவு என்ன? கோடிக்கணக்கான ஜென்மம். அதனால் நாம் பிறப்பு சக்கரத்திலிருந்து விடுபடணும்னா மனம் சொன்னதை நம்ம கேட்க முடியாது, கேட்கக்கூடாது. அண்ட் சாஸ்திரம் என்ன சொல்லுது? பரஸ்ய பரச்சிந்தகாக. எப்பொழுதும் மனதை பயன்படுத்தணும் கிருஷ்ணரை நினைப்பதற்கு. அது கஷ்டம்தான். அதுக்கு பேர் தான் சாதனா. சாதனா அப்படின்னா எனக்கு பிடிக்காத ஒன்றை வலுக்கட்டாயமாக பயிற்சி செய்வது, உயர்ந்த நோக்கத்தை அடைவதற்கோசரம். அதுக்கு பேர் தான் சாதனா. டெஃபினட்டாக நிச்சயமாக நம்ம சாதன பக்தி ஸ்டேஜில் நம்ம யாருக்குமே மனம் கிருஷ்ணரை நினைப்பது பிடிக்காது. யாருக்காவது பிடிச்சிருக்கா? பிடிக்காது, கட்டாயம் பிடிக்காது. பட் மனசில் கிருஷ்ணரை நினைத்தால் மட்டுமே ஒருத்தர் கிருஷ்ணர் மேலே பிரேமையை வளர்த்து கொள்ள முடியும். ஒரு ஸ்லோகம் வருது சைத்தன்ய சரிதாமிருதம் மத்திய லீலால. ஒரு மாதாஜி என்கிட்ட கேள்வி கேட்டாங்க, வைதி பக்தி மூலமாக ஒருத்தர் பிரேமை அடையலாம் இல்லையா, பக்தி அடையலாமே அப்படின்னு ஒருத்தர் கேள்வி கேட்டாங்க. சைத்தன்ய சரிதாமிருதம் மத்திய லீலால ஒரு ஸ்லோகம் வருது, விதி மார்கா
ஜபா நிறைய சொல்கிறார். சொல்லிட்டு மாதுரிய இஹாஹைத்தே மாதுரிய துர்லபா கேவலையே ராகமார்க்கே மாதுரிய சுலபா. ரொம்ப அருமையான ஸ்லோகம், சைத்தன்ய சரிதாமிரத்தில் வருது. விதி மார்க்கான என்னது? மார்க்கான பாதை, விதி மார்க்கான வைதி பக்தி. இதன் மூலமாக இஹாஹைத்தே மாதுரிய துர்லபா, மாதுரியா கிடைக்காது அவர் சொல்றார். கிருஷ்ணதாஸ் கவிராஜ் கோஸ்வாமி இந்த மாதிரி ஸ்லோகம், ரொம்ப ஸ்ட்ராங் ஸ்லோகம். மாதுரிய பிரேமை கிடைக்காது. இஹாஹைத்தே கேவல ஏ ராகமார்க்கு மாதுரிய சுலபா, ரொம்ப ஸ்ட்ராங். இது பக்தி ரசாமிர சிந்துவிலையும் நமக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஒருத்தர் 19வது அத்தியாயத்தில் பக்தி ரசாமிர சிந்துவில் சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஒருத்தர் வைதி பக்தி பயிற்சி செய்து அதன் மூலமாக ஒருத்தர் பிரேமை அடைகிறாருன்னா அவர் வைதி பிரேமாவை தான் அடைய முடியும்னு சொல்கிறார். வைதி பிரேமாவை தான் அடைய முடியும், ராக நூக பிரேமாவை அடைய முடியாது. அண்ட் வைதி பிரேமா எங்கே கொண்டு போய் சேர்க்கும்? வைகுண்டத்துக்கு தான் போய் சேர்க்குமா, கோலோக பிருந்தாவனத்துக்கு நம்ம கொண்டு சேர்க்காதுன்னு ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி பக்தி ரசாமிர சிந்துவில் சொல்கிறார். அண்ட் பிரபுபாதருக்கு விளக்கம் கொடுத்துருக்காரு. அண்ட் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் ராக நூகா அதை கடைபிடித்தால் அது என்ன? இது ராக நூகான என்ன? ராகாத்மிக பக்தா அவரை கடைபிடிப்பது ராக நூக பக்தம். ராகாத்மிக பக்தா யாரு? பிருந்தாவனத்தில் எவ்வாறு பல 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 கிருஷ்ணருடைய சகாக்கள், கோபியர்கள், கோபர்கள், இவர்கள் எல்லோரும் எவ்வாறு கிருஷ்ணர் மேலே அன்பு வளர்த்து கொண்டார்கள், அன்பை தெரிவித்தார்கள். வளர்த்து கொள்ளவில்லை அவர்கள், வளர்த்து கொள்வதுங்கிறது நமக்கு தான் பொருந்தும். அவங்களுக்கு வளர்த்து கொள்வதுங்கிறது வராது. அவங்க அன்பை தெரிவிக்கிறாங்க. ஏன்னா அவங்க நித்திய சித்தா. அதனால் அவர்கள் அன்பை வளர்த்து கொள்ள வேண்டிய அவசியம் இல்லை. நமக்கு தான் கட்டுண்ட ஜீவாத்மாவுக்கு தான் அன்பை வளர்த்து கொள்ள வேண்டும். ஸோ அவர்கள் அன்பை தெரிவித்தார்கள். எவ்வாறு அன்பை தெரிவித்தார்கள்? பிருந்தாவனத்தில் கோபியர்கள், கோபர்கள், சிறுவர்கள், நண்பர்கள், இவங்க எல்லோரும் எவ்வாறு கிருஷ்ணாட்ட அன்பை தெரிவித்தார்கள்ங்கிறது கிருஷ்ணா நமக்கு எல்லாருக்கும் துவாபர யுகத்தில் சாம்பிள் லீலைகள் செய்து காமிச்சார். ஸோ இவர்கள் எல்லாருமே ராகாத்மிக பக்தா. இந்த ராகாத்மிக பக்தா இவர்களை நாம் கடைபிடிக்க வேண்டும். கடைபிடிக்க வேண்டும்னா என்னது? இவர்கள் எப்படி பக்தி செய்தார்கள், எவ்வளவு அன்பு செலுத்தினாங்க, அதை நினச்சி 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 நம்ம ஆசைப்படணும். அண்ட் ஆசைப்பட்டு நாமளும் அதே மாதிரியே நம்மளுடைய பரஸ்ய பரசிந்தக்காக கிருஷ்ணரை தியானிக்க வேண்டும். கிருஷ்ணரை தியானிப்பதுங்கிறது நம்ம தானாக நடக்காது, தானாக நடக்கவே நடக்காது. நம்மளும் இத்தனை வருஷமாக இருக்கோம் இஸ்கானில். நம்மளுக்கு கிருஷ்ணரை தியானித்தல்ங்கிறது நம்முடைய மனம் தானாக பண்ணுறதா? பண்ணவே பண்ணாது. கட்டுண்ட நிலைனா அப்படிதான். ஸோ நாம் தான் வல்கட்டாயமாக கிருஷ்ணரை தியானிக்க பழக வேண்டும். கிருஷ்ண ஸ்மரணம்ங்கிறது சில சனாதன கோஸ்வாமி எழுதுகிறார் ஹரிபக்தி விலாஸில். கிருஷ்ணஸ்மரணம் தியான சமோ ஹி சஹ, தியானத்துக்கு சமானம். தியான சமோ ஹி சஹ. ஸோ கிருஷ்ணஸ்மரணம் தியானத்துக்கு சமானம் அப்படின்னு ஸ்ரீல சனாதன கோஸ்வாமி ஹரிபக்தி விலாஸில் எழுதியிருக்கார். ஸோ இந்த ராக நூக பக்தா அப்படிங்கிறது இந்த ராகாத்மிக பக்தர்கள் எவ்வாறு கிருஷ்ணர் மேலே தீவிர அந்த உன்னத அன்பை தெரிவித்தார்கள்ங்கிறது நாம் அதை முதல்ல புரிஞ்சுக்கணும். புரிஞ்சுட்டு அதை அடிக்கடி நினைத்து கொண்டு நம்ம ஏங்க வேண்டும். எனக்கு எப்பொழுது இந்த மாதிரி அன்பு வரும், பக்தி வரும் அப்படின்னு
இவர்களையெல்லாம் போற்ற வேண்டும், இந்த மாதிரி பக்தர்களெல்லாம். அண்ட் அவர்களுடைய ஒவ்வொரு செயலையும் நாம் நினைவு கூர்ந்து இதை நம்ம அப்படியே நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் நம்முடைய ஸ்மரணத்தில், நினைவில். அதனால் நானும் பரசிந்தக்காக, அதனால் நானும் கிருஷ்ணரை இடைவிடாமல் தியானிக்க போகின்றேன் அப்படிங்கிற தீர்மானம் எடுக்கணும். இதுக்கு பேர் தான் ராக நூக பக்தம். ஸோ இங்கே ஸ்ரீ சைத்தன்ய சரிதாமிருதத்தில் மத்திய லீலாவில் சொன்ன மாதிரியே விதிமார்கா, தட் ஸ்லோகா ஆக்சுவலி ஐ டோன்ட் ஹாவ் நவ் இந்த மொபைல், இல்லைன்னா நான் அதை கண்டுபிடிச்சிடுவேன். ஸ்பெசிஃபிக்காக சொல்லியிருக்கு, விதி மார்க்கம் மூலமாக முடியாதுன்னு சொல்லிட்டார். கிருஷ்ணதாஸ் கவிராஜ் கோஸ்வாமி அவ்வளோ பெரிய அதிகாரபூர்வமான ஆச்சாரியர், ப்ளஸ் அவர் ஆக்சுவலி மஞ்சரி. அப்படிப்பட்ட கிருஷ்ணதாஸ் கவிராஜ் கோஸ்வாமி மத்திய லீலா சைத்தன்ய சரிதாமிரத்தை எழுதிட்டார், விதி மார்க்கம் மூலமாக மாதுரிய துர்லபா, மாதுரியா கிடைக்காது. நம்ம எல்லாரும் நினச்சிக்கிறோம், இந்த ஸ்லோகத்தை நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும். விதி மார்கா நம்மை கட்டுண்ட நிலையில் நம்முடைய புலன்கள் புலனின்ப விஷயங்களை நோக்கி காந்தம் மாதிரி இழுக்கப்படும். இது சனத்குமாரர்கள் பிரம்மாட்ட கேட்குறாங்க, ஓ பிரம்மதேவரே, புலன்கள் புலனின்ப பொருட்களை நோக்கி காந்தம் மாதிரி இழுக்கப்படுகின்றதே, இது என்ன காரணம் அப்படின்னு கேட்குறாரு. பிரம்மாவுக்கு பதில் கிடைக்கலையாம், பதில் தெரியல. தன் பிரம்மா பகவானை நோக்கி தியானம் செய்கிறார், தியானிக்கிறார். பிரம்மாவே நீங்க பார்க்கலாம், பிரம்மாவுக்கு இந்த சிருஷ்டி விசர்கா இரண்டாம் தரமான சிருஷ்டி அப்படிங்கிற இந்த ஒரு பிரம்மாண்டமான சேவை பிரம்மாவுக்கு எப்போ கொடுக்கப்பட்டது? கிருஷ்ணா எப்பொழுது கொடுத்தார்? அவருடைய கணக்கில் 100 வருடங்கள், அவருடைய கணக்கில், பிரம்மாவுடைய கணக்கில் 100 வருடங்கள் தியானித்தார் பகவானை, கிருஷ்ணரை தியானித்தார். அதுதான் அவருடைய ஹை கிளாஸ் சர்வீஸ். அதனால பிரம்மா தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார் இந்த விசர்கா இரண்டாம் தரமான சிருஷ்டி செய்வதற்கு. ஸோ பிரம்மா, சனத்குமாரர்கள் இப்படி கேட்ட உடனே பிரம்மா தியானிக்கிறார் கிருஷ்ணரை. தன் கிருஷ்ணா ஹம்சாவதார பகவான் ஹம்சாவதாரம் எடுத்து அவர் போதிக்கிறார். ஸோ எதற்கு இது சொல்லுவாருன்னா, கட்டுண்ட நிலையில் நம்மளுடைய புலன்கள் புலனின்ப விஷயங்கள் மேலே காந்தம் மாதிரி இழுக்கப்படும். எப்படி மேக்னெட் வடதுருவம் தென்துருவம்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, நார்த் போல் சவுத் போல் மாதிரி சொல்லுவோம். அந்த மாதிரி வச்சோன்னா மேக்னெட் உடனே இழுத்துக்கும். அந்த மாதிரி தான் புலன்கள் புலனின்ப விஷயங்களை நோக்கி அப்படி சொர்னு இழுக்குமா. எந்த முயற்சியும் தேவையில்லை, அதுக்கு பேர் தான் கட்டுண்ட நிலை. ஸோ சாதனா அப்படின்னா நம்மளுடைய மனதை திரும்ப திரும்ப கிருஷ்ணரை பரசிந்தக்காக கிருஷ்ணரை தியானிக்கணும். இது கஷ்டமாக தான் தெரியும், அதுக்கு பேர் தான் பயிற்சி. ஸோ இந்த ஸ்லோகத்தில் பாருங்க, விதி மார்க்கம் மூலமாக மாதுரியா கிடைக்காது. துர்லபான அபூர்வம், மாதுரிய பிரேமை கிடைக்காது. கேவல ராகமார்க்கே மாதுரிய சுலபா, இதெல்லாம் கன்க்ளூஷன். ஸ்ரீல கிருஷ்ணதாஸ் கவிராஜ் கோஸ்வாமியுடைய தீர்மானமான முடிவு. கேவல சிம்பிளி ராகமார்க்கே அப்படின்னு சொல்லிட்டார். ராக நூக பக்தி, அதன் மூலமாகத்தான் மாதுரிய சுலபா அப்படின்னு சொல்லிட்டார். மாதுரிய பிரேமை சுலபமாக கிடைக்கும்னு சொல்றார். ஸோ இது சைத்தன்ய சரிதாமிரதத்திலையும் கன்ஃபார்மாக நம்மளுக்கு உறுதி செய்யப்பட்டிருக்கு. ஆல்சோ பக்தி ரசாமிரத சிந்துலையும் ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி இதை எழுதிட்டார். கோலோக பிருந்தாவனத்துக்கு போகணும்னா நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் ராக நூக பக்தியை சேர்த்து கொண்டு தான் தீரணும். அது தானாக வராது, நம்ம தான் கொஞ்சம் யோசிக்கணும், எக்ஸ்ட்ரா முயற்சி போடணும்.
பலதரப்பட்ட பக்தர்கள் எவ்வாறு கிருஷ்ண அவர்கள் கூட அன்பு பரிமாற்றம் செய்தார் அப்படிங்கிறத அவங்களுடைய பக்தியை நாம் நினைவு கூற வேண்டும், போற்ற வேண்டும், ஏங்க வேண்டும். இதை பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். அப்போ மெதுவாக நம்மளுடைய ஏக்கம் அதிகரிக்க நாமளும் அதற்கு தகுந்தாற் போல கூடவே இந்த பரசிந்தக்காக கிருஷ்ணரை தியானிப்பது பண்ணணும். அப்போ தான் நடக்கும். நாம் எத்தனை வருடங்கள் இந்த சேஷ்டாலேயே உட்காந்துட்டு இருந்தோம்னா, ஏன்னா இதை பக்தி ரசாமிருத சிந்துவிலையும் ஒரு விளக்கம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. ஐ தாட் ஆக்சுவலி சோலினஸ் சச்சினந்தன சுவாமி மகாராஜ் இந்த மாதிரி சொல்லாருன்னு நினச்சேன். ஆனால் அது பக்தி ரசாமிருத சிந்துவில் எழுதப்பட்டிருக்கு. என்ன அப்படின்னா, பக்திக்கு 2 ரூபம் இருக்குது. பக்திக்கு 2 ரூபம் இருக்குது, 2 ஃபார்ம்ஸ். ஒரு ரூபம் சேஷ்டா ரூப பக்தி, இன்னொன்று பாவ ரூப பக்தி. சேஷ்டா அப்படின்னா பலதரப்பட்ட முயற்சிகள், அதன் மூலமாக பக்தியை அடைவதற்கு முயற்சி செய்வது. ரெண்டாவது, அதோட உயர்ந்த நிலை பாவ ரூப பக்தி. தன்னுடைய டிவோஷனல் சென்டிமெண்ட்ஸ், நம்மளுடைய அன்பு கலந்த உணர்வுகள், அதை தெரிவிப்பது கிருஷ்ணரை நோக்கி. சிம்பிளி அதை தெரிவிச்சுட்டே இருப்பாங்களாம். அது ஒரு பக்தியம். அதுதான் ஹை கிளாஸ் பக்தியம். ஸோ அது எப்படி நடக்கும்? பரசிந்தக்காக, அதன் மூலமாக தான் நடக்கும். கிருஷ்ணரை தியானிக்கும் பொழுதுதான் அது நம்மளுக்கு வரும். அதுவும் கன்ஃபார்ம் ஆகிருக்கு சைத்தன்ய சரிதாமிருத மத்திய லீலால. ஸ்லோகமே இருக்கு. யார் ஒருத்தர் இடைவிடாமல் கிருஷ்ணரை தியானித்து கொண்டே இருக்கின்றாரோ அவருக்குள்ளே கிருஷ்ண பிரேமை தானாக உதயமாகும் அப்படின்னு ஒரு ஸ்லோகம் கிருஷ்ணதாஸ் கவிராஜ் கோஸ்வாமி எழுதியிருக்கார். ஸோ இதுதான் சாவி இதுதான். ஸோ இதை பல இடங்களில் கன்ஃபார்ம் ஆகிருக்கு. கிருஷ்ணா சொல்கிறார், ஜட உலகத்தில் நாம் இருக்கும் பொழுது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்லோகம் வருது, தேஷாமகம் சமுத்தர்த்தா மிருத்யு சம்சார சாகரா பவாமி நச்சிரா பார்த்தா மையாவேஷித சேதசாம். எல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். நாம் அது கஷ்டம்னு சொல்லிட்டு அது ஓரமாக ஒதுக்கி வச்சிடுறோம். கிருஷ்ணரை தியானிப்பதுங்கிறது கஷ்டம்னு சொல்லிட்டு எப்படி எடுத்து வச்சிடுறோம். அண்டு சேஷ்டா ஆக்சுவலி இன்ஃபேக்ட் பலதரப்பட்ட முயற்சிகள், அது ஈஸி. அது ஈஸி. கிருஷ்ணரை தியானிப்பது கடினம். கிருஷ்ணா என்ன சொல்றார் பாருங்க, மையாவேஷித சேதஸ். நாம் தாமோதர மாதத்தில் இந்த விபாவரி சேஷா நம்ம பாடுவோம் இல்லையா? சித்தா ஹரி வம்சிதாரி அப்படின்னு பாடுவோம் இல்லையா? விபாவரி சேஷா பாட்டில் சித்த ஹரி வம்சிதாரின்னு என்ன? சித்தா அப்படிங்கிறது அது அகங்காரத்துக்கு முன்னாடி இருக்காங்க. அந்த சித்தத்தில் ஹரியை ஃபிக்ஸ் பண்ணணும், கிருஷ்ணனை ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். சித்த ஹரி அப்படின்னு ஜோலினஸ் சச்சினந்தன சுவாமி மாதிரி சொல்கிறார். அதனால தான் கிருஷ்ணாவும் மையாவேஷித சேதஸ் அப்படிங்கிறது இந்த உணர்வு. அதில் மையாவேஷித கிருஷ்ணரை நிறுத்த வேண்டும். அதுக்கு பேர் தான் கிருஷ்ண உணர்வு. பிரபுபாதர் க்ளீன்னு சொல்லிட்டார். இதெல்லாம் பியூட்டிஃபுல் பாயிண்ட். இதெல்லாம் நம்ம எழுதி ஒட்டணும். நம்மளுடைய வீட்டில் இதை எழுதி ஒட்டணும். ஆல்வேஸ் திங்கிங் ஆஃப் தி சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட்ஹெட் ஆர் பீயிங் ஆல்வேஸ் கிருஷ்ண கான்ஷியஸ். கிருஷ்ண உணர்வுனா இதுதான் அப்படின்னு சொல்லிட்டார். கிருஷ்ணரை எப்பொழுதும் தியானித்து கொண்டே இருத்தால். மயி ஆவேஷித சேதசாம். மயி ந கிருஷ்ணா. ஸோ யார் ஒருத்தர் தன்னுடைய உணர்வை எப்பொழுதுமே கிருஷ்ணரில் நிறுத்துகின்றாரோ
கிருஷ்ணா என்ன பண்ணுறாராம்மா, அகம் சமுத்திரத்தா மிருத்யு சம்சார சாகரா, நான் வந்து கூட்டின்னு போகிறேன் பர்சனலாக. மிருத்யு சம்சார சாகரா, பிறப்பு இறப்புங்கிற இந்த சாகரம் கடல், அதிலிருந்து நான் கூட்டின்னு போகிறேன். தேஷாம் அகம் பவாமி நச்சிராத் பார்த்தா. திரும்ப ஆக்சுவலி பவாமி நச்சிராத் பார்த்தானா அவர் திரும்ப இங்கே வர்றது இல்லையா, கிருஷ்ணா வந்து கூட்டின்னு போகிறாராம். ஸோ கிருஷ்ணருக்கு ரொம்ப பிடித்தமானது நாம் எப்பொழுதுமே அவரை தியானித்து கொண்டே இருந்தோம். ஆக்சுவலி நாம் பலதரப்பட்ட முயற்சிகள் செய்யக்கூடிய நோக்கமே ஃபைனலி கிருஷ்ணரை எப்பொழுதும் நினைத்து கொண்டே இருக்க வேண்டும். அதுக்கு தான் ஆக்சுவலி ஒரு கிளாஸில் டிஸ்கஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம். பிரபுபாதர் வந்து சொல்கிறாரு, 7 விதமாக பகவானை வழிபாடு செய்யலாம், 7 ரூபத்தில். பிரபுபாதர் சொற்பொழிவில் சொல்கிறார். ஒன்று வந்து ஜாய் லகுனா பலதேவ் சுபத்ர மகாராணிக்கு 7 ரூபங்களில் வந்து பகவானை வழிபாடு செய்யலாம். ஒன்று வந்து மரம், தென் வந்து மெட்டல், ஸ்டோன், மணல், பெயிண்ட், ஜுவல்ஸ், ஃபைனலி வந்து மனம். ஆனால் பிரபுபாதர் வந்து சொற்பொழிவில் சொல்கிறார், இந்த 7 ரூபத்தில் பகவானை வழிபாடு செய்யலாம், அதில் மனசில் கிருஷ்ணரை வழிபாடு செய்வது சிறந்த வழிபாடுன்னு சொல்லிட்டார். ஸோ அதனால தான் இந்த கேவல ராக மார்க்கி மாதுரிய சுலபா, மாதுரிய பிரேமை சுலபமாக ஒருத்தருக்கு கிடைக்கும். ஒருத்தர் வந்து இந்த ராக மார்க்கா மூலமாக, சிம்பிளி அதன் மூலமாக. ஸோ அதனால் இங்கே வந்து இதை எவ்வளவு தீவிரமாக செய்கிறோமோ, ஏன்னா பீஷ்மதேவர் அடிக்கடி இதை டிஸ்கஸ் பண்ணுறோம், இருந்தாலும் நாம் அந்த உறுதி வருவதற்கு வரைக்கும், அந்த உறுதி வளர்கிற வரைக்கும் நாம் அதை டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டே இருக்கோம். பீஷ்மதேவர் சொல்கிறாரு, பக்திக்கு அத்தாரிட்டியில் பீஷ்மதேவர் 12 மகாஜனர்களில் ஒரு சிறந்த ஒரு பக்தர். அப்படிப்பட்ட பீஷ்மதேவர் சொல்கிறார், ஆலோக்கிய சர்வசாஸ்திராணி விசாரியச்ச புனః இதம் ஏகம் சுனிஸ்பன்னம் தேயோ நாராயண சுதா. எல்லா சாஸ்திரங்களையும் சர்வசாஸ்திராணி, எல்லா சாஸ்திரங்களையும் விசாரிய அலசி ஆராயலாம், புனக எகைன் அண்ட் அகைன், திரும்ப அலசி ஆராயலாம். எத்தனை அலசி ஆராய்ஞ்சாலும் இதம் ஏகம் ஒன்று தான் சொல்லப்பட்டிருக்கு. இதம் ஏகம். அது என்னது? சுனிஸ்பன்னம், தீர்மானமாக, நிச்சயமாக. சுனிஸ்பன்னம், நிச்சயமாக ஒன்னே ஒன்று தான் சொல்லப்பட்டிருக்கு. அது என்னது? தியோ நாராயண சதா, கிருஷ்ணரை தியானித்தல். சதா 24 மணி நேரமும் அவரை தியானித்தல். இது யார் சொல்கிறா? பீஷ்மதேவர் சொல்கிறாரு, நமக்கோசரம் கருணையோடு. ஸோ அதனால் எதற்கு இதை சொல்ல வரேன்னா, இந்த பரஸ்ய பரச்சிந்தகாங்கிற வார்த்தை இந்த ஸ்லோகத்தில் வந்திருக்கிறதுனால, அண்ட் பிரபுபாதர் அதற்கு வந்து மொழிபெயர்ப்பு அந்த மாதிரி கொடுத்துருக்கிறதுனால நம்ம அந்த டாப்பிக்கை டிஸ்கஸ் பண்ணுறோம். ஸோ ரொம்ப அர்ஜென்ட் என்ன அப்படின்னா, நாம் எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு கிருஷ்ணரை நினைக்கின்றோம், ஸ்மரணம் செய்கின்றோம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப அர்ஜென்ட். ஸோ ஒரு மாதாஜி என்கிட்ட சொல்லிட்டு இருந்தாங்க, பிரபு எல்லாமே பண்ணுறேன், பிரபு எல்லாமே பண்ணுறேன், ஆனால் மனம் மட்டும் கிருஷ்ணரை நினைக்க மாட்டேங்குது அப்படின்னு ஒரு மாதாஜி கிட்ட சொன்னாங்க. எல்லாமே பண்ணிகிட்டு இருக்கேன், சேவை பண்ணுறேன், பிரச்சாரம் பண்ணுறேன், அண்ட் விக்கிரகங்களை வந்து வீட்டில் வழிபாடு செய்கிறேன்,
எல்லா சேவையும் பண்ணிட்டு இருக்கேன், ஆனால் மனம் மட்டும் கிருஷ்ணரை நினைக்க மாட்டேங்குது பிரபு அப்படின்னு சொன்னாங்க. அங்கதான் ட்ரிக்கு, மாயாவோட ட்ரிக் அங்கே தான். பிரபுபாதர் ஹரே கிருஷ்ணா நம்ம வைகாரி ஜபா இல்லையா, லவுட் ஜபா, வாய் விட்டு நம்ம ஜபம் பண்ணும் பொழுது பிரபுபாதர் என்ன சொன்னார், காதில் கேட்கணும்னு சொன்னார். அண்ட் இஸ் ஹோலினஸ் ரீசெண்டாக பக்தி தீர தாமோதர் மகாராஜ் ரொம்ப வெரி ஸ்ட்ரைட் ஃபார்வர்டு அவர் சொல்கிறார், ஜபம் பண்ணும் பொழுது இந்த எவ்வளவு கேட்குறோமோ அதுதான் ஆக்சுவல் ஜபம் சொல்கிறார். எவ்வளவு கேட்குறோமோ, எத்தனை மந்திரம் நம்ம காது கொடுத்து கேட்குறோமோ அந்த ஒலி அதிர்வை, அதுதான் ஜபம்னு சொல்கிறார். அதுதான் நம்மளை தூய்மைப்படுத்துமாம். கடினம்தான் ஹெர்குலியன் டாஸ்க் கட்டுண்ட ஜீவாத்மாவுக்கு, மலையை புரட்டுற மாதிரி தான் அது. ஏன் காதில் கேட்கணும்னு பிரபுபாதர் சொல்கிறாரு, காதில் கேட்டால் மனம் லைக்கும், காதில் கேட்கலைன்னா மனம் லைக்காது. எப்படி நம்ம ஜபம் ஒரு சேவை இல்லையா, ஜபம் மிகப்பெரிய சேவை. டெய்லி ஜபம் பண்ணும் பொழுது எல்லாத்தையும் பயன்படுத்துகிறோம். நம்ம எல்லாத்தையும் பயன்படுத்துகிறோமா இல்லையா? நாம் விரலை பயன்படுத்துகிறோம், கையை பயன்படுத்துகிறோம், வாயை பயன்படுத்துகிறோம், ரைட்? அப்போ ஒரே டைமில் இத்தனை புலன்களை பயன்படுத்துகிறோம். ஆனாலும் பாருங்க, மைண்டு பாருங்க எவ்வளவு பவர்ஃபுல். ஓகே நீ பாட்டில் வாயில் சொல்லிட்டு இரு, நான் பாட்டில் வேற எங்கே போகிறேன். ஸோ மனம் வேறு ஏதோ நினைக்க ஆரம்பிச்சுக்கிட்டு, வேறு எதுவும் நினச்சிட்டே இருக்கும். நம்ம பாட்டில் வாய் சொல்லும், விரல், அதெல்லாம் ப்ராக்டிஸ், பயிற்சினால் அதெல்லாம் நடக்கும், தானாக நடக்கும். முதல்ல ஃபஸ்ட்டு டே ஜபம் பண்ணும் பொழுது அவருக்கு ஒரே டைமில் இந்த ஆள்காட்டி விரல் படக்கூடாது, இந்த 3 விரல் அந்த கட்டை விரலை வச்சுட்டு தான் மாலையை உள்ளே இழுக்கணும், மாலையை பிடிச்சிக்கணும், மாலை தரையில் படக்கூடாது. அண்டு ஒவ்வொரு மணிக்கும் ஒரு ஃபுல் மந்திரம் சொல்லணும், சொல்லி முடிச்சதுக்கப்புறம் உள்ளே இழுக்கணும். இதெல்லாம் அர்த்தம் சொன்னோடனே அவர் கொஞ்சம் பிரமிப்பாக இருக்கும். ஏன்னா எப்படி இதெல்லாம் ஒரே டைமில் பண்ணுறது, மாலை தரையில் படக்கூடாது, ஆள்காட்டி விரல் படக்கூடாது, அண்ட் 3 விரல் அண்ட் கட்டை விரலை பிடிச்சிட்டு பண்ணணும், கீழே விழுந்துடக்கூடாது மாலை, அண்ட் ஒரு மந்திரம் சொன்ன உடனே ஒரு மணியை உள்ளே இழுக்கணும். எப்படி இதெல்லாம் ஒரே டைமில் சிங்க்ரனைஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு ஒரு பிரமிப்பாக இருக்கும் நமக்கு எல்லாருக்கும் ஆரம்பத்தில். ஆனால் இப்போ அது பிரமிப்பாக இருக்கா? இல்லை, இப்போ அது பிரமிப்பாக இல்லை. ஏன் அப்படின்னா அதுதான் பயிற்சி செய்ய 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 கை கால் அதெல்லாமே தானாக அதோட வேலையை செய்ய ஆரம்பிச்சிடும். ஆனால் மனம் மட்டும் ஒரு இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு, அவந்தி பிரம்மணன் சொல்கிறாரு, இந்த மனம் கோடிக்கணக்கான ஜென்மமாக புலன்களை கட்டுப்படுத்திட்டே இருக்காமா. எல்லா புலன்களையும் மனம் கட்டுப்படுத்திகிட்டே இருக்கு கோடிக்கணக்கான ஜென்மமாக. ஆனால் மனம் மட்டும் யாருடைய அதிகாரிக்கும் கீழே கட்டுப்படவில்லைன்னு சொல்கிறார், கட்டுக்குள்ளே வரவில்லைன்னு அவந்தி பிரம்மணன் சொல்கிறார். இதுதான் பிரச்சனை, அதை தான் செய்யணும். ஃபர்ஸ்ட் மனம் மட்டும் ஒரு பொழுதும் ஒரு கட்டுப்பாட்டுக்குள்ள கீழே வரமாட்டேங்குது. இந்த மனம் தான் ஆல்மோஸ்ட் எப்படி சொல்லியிருக்குன்னா காட் லைக் பவர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு. கடவுளுக்கு இருக்கக்கூடிய சக்தி மாதிரினா இருக்கு இந்த மனசுக்கு அவ்வளோ சக்தி இருக்கிற மாதிரி தெரியுறதே அப்படின்னு அவந்தி பிரம்மன் சொல்றார். அதனால பரஸ்ய பரசிந்தகா ரொம்ப முக்கியம். ஆல்வேஸ் திங்கிங் ஆஃப் தி சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட்ஹெட். பிரபுபாதர் சொன்ன மாதிரியா கிருஷ்ணரை எப்பொழுதுமே தியானித்து கொண்டே இருக்க வேண்டும். அதை யார் செய்வார்? மனம்தான் செய்யும். ஸோ ஜெயோ நாராயண சதா அப்படின்னு சொல்லிட்டார். சதான்னு ஏன் சொல்கிறாரு? சதானானது 24 மணி நேரமும் கிருஷ்ணரை தியானித்து கொண்டே இருக்க வேண்டும். ஏன் அப்படி சொல்லியிருக்கு? ஏன்னா கிருஷ்ணரை நம்மளுடைய மனம் தியானிக்கவில்லை என்றால் உடனே பொய் அகங்காரம் மனம் கூட தொடர்பு கொண்டு மனசில்
ஜட ரீதியான எண்ணங்கள் உருவாக ஆரம்பிச்சிடும். ரெண்டில் ஏதோ ஒன்று தான். ஸோ இந்த பயிற்சியை வந்து நாம் எது வரைக்கும் ஸ்ட்ரகிள், எது வரைக்கும் போராட்டம்? ஒன்லி நிஷ்டா வரைக்கும் தான். நிஷ்டா வரைக்கும் தான் மனசில் கிருஷ்ணரை தியானிப்பது போராட்டமாக இருக்கும். இதை வந்து ராதேஷாம் ரொம்ப அருமையாக சொன்னார். ரொம்ப அருமையான ஒரு உதாரணம். நீங்கள் எல்லாரும் பார்த்துருப்பீங்க, இருந்தாலும் ஞாபகப்படுத்துகிறேன். அவர் வந்து என்ன சொன்னார்னா, ஒரு மலை மேலே கார் வந்து ஏறின்னு இருக்கு. கார் மலை மேலே ஏறும் பொழுது அது வந்து மெதுவாக தான் ஏறும், ரொம்ப மெதுவாக தான் ஏறும். டிரைவர் பார்த்தீங்கன்னா மலை மேலே கார் ஓட்டும் பொழுது அவர் பிரேக் மேலே கால் வச்சுட்டே இருப்பார். ஏன்னா கொஞ்சம் விட்டால் கார் பின்னாடி போயிடும். கொஞ்சம் அப்படி பிரேக் அமுத்துறதை விட்டாருன்னா கார் பின்னாடி போயிடும். டிரைவர் பார்த்தீங்கன்னா மலை மேலே கார் ஓட்டும் பொழுது பிரேக் மேலே கால் வச்சுட்டே இருப்பார். அண்ட் அதே சமயத்தில் அவர் கீர் போடுவார், எல்லாம் பண்ணுவார். அண்ட் கார் வந்து மெதுவாக தான் ஏறும். எத்தனை ஒரு ஆக்சிலரேட்டர் ப்ரெஸ் பண்ணாலும் மெதுவாக தான் ஏறும் இல்லையா? அப்படி தான் மெதுவாக தான் ஏறும். அண்ட் ஒரு உயரத்துக்கு போயிட்டு அதுக்கப்புறம் கீழே இறக்க ஆரம்பிச்சிட்டு வச்சுக்கோங்க காரு, ரொம்ப வேகமாக வரும். எந்த முயற்சியுமே போட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அவர் இன்ஃபேக்ட் அவரை வந்து இன்ஜின் ஆஃப் பண்ணிடுவார். அண்ட் கார் பாட்டில் சர்ன்னு ஃப்ரீயாக வரும். அவர் வந்து ஆக்சிலரேட்டர் கொடுக்க வேண்டாம், ரொம்ப கியர்லாம் மாற்றி மாற்றி போட வேண்டிய, அதை எதுவும் செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ரொம்ப ஃப்ரீயாக கார் கீழே இறங்கும். அதே தான் நமக்கும் நிஷ்டா வரைக்கும் மலை மேலே ஏறுற மாதிரி தான். கொஞ்சம் விட்டால் போகிறோம். பிரேக்கை நீங்கள் பிரேக் மேலே கால் வைக்கிறத வந்து கொஞ்சம் நம்ம விட்டோம்னா கார் கொஞ்சம் பின்னாடி போயிடுற மாதிரியே நம்மளும் இப்போ இந்த பொய்ய கங்காரம் மனம் கூட தொடர்பு கொண்டு ஜட ரீதியான எண்ணங்களை உருவாக்குது இல்லையா? அதனால் மனசில் வந்து இடைவிடாமல் கிருஷ்ணரை தியானிப்பதுங்கிறது வந்து கொஞ்சம் அதை ரிலாக்ஸ் பண்ணோன்னா உடனே மைண்டில் வந்து புலனின்ப எண்ணங்கள் உருவ ஆரம்பிச்சிடும். இது நம்மளுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது, நமக்கு எல்லாருக்கும் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது. ஸ்ட்ரகிள் தான் அது. அது மலையுடைய உச்சிக்கு போகிற வரைக்கும், இந்த நிஷ்டாவுக்கு போகிற வரைக்கும். அதுக்கப்புறம் கார் வந்து சர்ன்னு கீழே இறங்கும். அந்த மாதிரியை பிரபுபாதர் இந்த லெட்டரில் சொல்கிறாரு. நிஷ்டாவுக்கு அப்புறம் அவருடைய ஆன்மீக முன்னேற்றம், மனம் வந்து கிருஷ்ணரை தியானிப்பதுங்கிறது வந்து சர்வசாதாரணம் நடக்குமாமா, சுலபமாக நடக்குமாமா. அவன் ஈஸியாக அவர் வந்து கிருஷ்ணன் மேலே பிரேமையை வளர்த்து கொண்டு போயிடுவார். அதனால் நாம் வந்து இந்த ஸ்ட்ரகிள் அதை வந்து ரிலாக்ஸ் பண்ணினோன்னா நாம் வந்து பிறப்பு சக்கரத்துலேருந்து தப்பிக்க முடியாது. ஏன்னா நாயம் ஜனோமே சுகதுக்க ஹேதுர் நதேவதாத்மா கிரககர்ம காலா மனப்பரம் காரணம் ஆமனந்தி சம்சார சக்கரம் பரிவர்த்தயேத்யத். ரொம்ப அருமையான ஒரு ஸ்லோகம். அவந்தி பிராமணர் சொல்கிறார், என்னுடைய சுகதுக்கத்துக்கு காரணம் என்னுடைய உறவினர்கள், நண்பர்கள் யாருமே கிடையாது. நம்மளோட மைண்டு எப்போ பார்த்தாலும் இந்த கல்ப்ரிட் குற்றவாளி யாருன்னா மைண்டு தான் குற்றவாளி, வேற யாரும் இல்லை. மனம் இடைவிடாமல் கிருஷ்ணரை நினைன்னு சொன்னால் அது பண்ண மாட்டேங்குது. ஒரு பாட்டு ஒரு பெரிய செயின்ட் ஒரு பாட்டு பாடியிருக்கார். ஸ்மர வாரம் வாரம் சேத்தக ஸ்மர நந்தகுமாரம். சேத்தக, ஓ மைண்ட், ஓ மனமே, வாரம் வாரம் திரும்ப திரும்ப நினை. அதில் தளர்ச்சியே இருக்கக்கூடாது.
ஸ்மர நந்தகுமாரம். நந்த மகாராஜாவுடைய குமாரனாகிய கிருஷ்ணா, அவரை தியானித்து கொண்டே இரு திரும்ப திரும்ப அப்படின்னு பாடுறார். ரொம்ப அருமையான ஒரு பாட்டு. ஸோ நாம் மனம் கிருஷ்ணரை நினைக்கிறதுனா அது பண்ண மாட்டேங்குது. ஆனால் என்னுடைய துக்கத்துக்கு காரணம் மற்றவர்கள் தான் அப்படி சொல்லுது. சுற்றி இருக்கக்கூடிய மக்களை காமிக்கிறது, இவர் தான் காரணம். இல்லைன்னா மற்றவர்களுடைய தவறான ஒரு நடத்தையை மனம் நினைக்க நினைச்சுட்டு இருக்கு. ராஸ்கல் மைண்ட் கிருஷ்ணரை நினைனா பண்ண மாட்டேங்குது, ஆனால் மற்றவர்களுடைய தவறுகளை நினைக்கணும்னா மனம் நினைச்சுட்டே இருக்கு. அது ரொம்ப என்ன சொல்றது, ரொம்ப சிரத்தையோடு செய்யுது. ஆனால் மனம் கிருஷ்ணரை நினைனா உடனே அது முடியாது, சண்டித்தனம் பண்ணும். போரும் கொஞ்ச நேரம் மனசில் கிருஷ்ணரை நினைக்க ஆரம்பிச்சோட வச்சுக்கோங்க, எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கும். கொஞ்சம் பேர் பண்ணவங்களுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கும். கிருஷ்ண ஸ்மரணம் பண்ண ஆரம்பித்தோன்னா கொஞ்ச நேரத்துலேயே மைண்ட் சொல்லும் போரும். ஆனால் மற்றவர்களுடைய நடத்தையை விமர்சனம் செய்யணும்னா மனம் பண்ணிகிட்டே இருக்கும். எவ்வளவு மோசமானது இந்த பொய்யகங்காரம் அண்ட் மனம். நாம் அவ்வளோ பெரிய ட்ராப், அந்த பொறியில் நம்ம சிக்கியிருக்கோம். சுகதுக்க ஹேதுர் ந தேவதாத்மா, தேவர்கள் காரணம் கிடையாது. என்னுடைய சுகதுக்கத்துக்கு, என்னுடைய பிறப்பு இறப்பு சக்கரத்துக்கு காரணம் தேவர்கள் காரணம் கிடையாது. சொந்த உடல் காரணம் கிடையாது. ந தேவதாத்மா, சொந்த உடல் காரணம் கிடையாது. கிரகங்கள் காரணம் கிடையாது. ஏன்னா நாம் கிருஷ்ணரை தியானித்து கொண்டே இருந்தால் நம்மளுடைய கிரகங்கள் எல்லாமே சுபகரமாக மாறிடும். சுபகரமான இடத்துல போய் உட்காந்துரும். ஆனால் இடைவிடாமல் தியானிக்கணும். ஸோ மெனி பிளேசஸில் இதுக்கு ரெக்கார்ட் இருக்குது. ஈவன் கர்தம முனிவர் 10,000 வருடங்கள் கிருஷ்ணரை தியானித்தாராமா. எப்படி? ஒரு வருஷம் 2 வருஷம் இல்லை, 10,000 வருடங்கள் கிருஷ்ணரை தியானிக்கின்றார் கர்தம முனிவர் இடைவிடாமல். அதனால் பகவானே அவருக்கு முன்னாடி தர்ஷனம் கொடுக்குறார் கர்தம முனிவருக்கு. அவருடைய ஹை கிளாஸ் பக்திக்கு ரிவார்டு பகவான் தன்னுடைய தெய்வீக ரூபத்தை தர்ஷனம் கொடுக்குறார் கர்தம முனிவர். மாதிரி நிறைய ரெக்கார்டு இருக்குது சாஸ்திரத்தில். ஸோ கிரகங்கள் காரணம் கிடையாது என்னுடைய துக்கத்துக்கு, கர்மா காரணம் கிடையாது, அண்ட் காலம் காரணம் கிடையாது. நம்மளுடைய மைண்ட் என்ன பண்ணுன்னா, நம்மளுக்கு துக்கம் வரும் பொழுது இது எல்லாமே காரணம்னு சொல்ல ஆரம்பிக்கும். காலம் அப்படி சொல்லிட்டு காலத்து மேலே காரணத்தை சொல்லும், காலத்தை காரணமாக சொல்லும், இல்லைன்னா கிரகங்களை காரணமாக சொல்லும், கர்ம வினைய காரணமாக சொல்லும். இது எதுவுமே காரணம் கிடையாதும்மா. எது காரணம்? மனப்பரம் காரணம் ஆமனந்தி சம்சார சக்கரம் பரிவர்த்தயேத்யத். மனம்தான் மிகப்பெரிய காரணம். ஏன் மனம் கிருஷ்ணரை நினைக்கல? மனம் கிருஷ்ணரை நினைக்காததுனால, மற்றது எல்லாத்தையும் நினைச்சுட்டே இருக்கிறதுனால திரும்ப திரும்ப. அப்போ நாம் ஜீவாத்மா அடுத்த உடலை பெறுவதற்கு காரணமே மனம்தான். அல்லது வேற விதமாக சொல்லணும்னா, நம்ம கோடிக்கணக்கான உடல்கள் ஜீவாத்மா எடுத்து எடுத்து திரும்ப திரும்ப மரணம் இதை எதிர்கொண்டுட்டே இருக்கு இல்லையா, அதுக்கு காரணம் மனம்தான். ஸோ அதனால் பரஸ்ய பரசிந்தகா, மனதை கட்டுப்படுத்துவதற்கு சிறந்த வழி மனதை கிருஷ்ணரை நினைக்க வேண்டும். கிருஷ்ணரை நினைக்கிறதுக்கு பழக்கம், பயிற்சி. அது தளர்க்கவே கூடாது அந்த பயிற்சியில். ஸோ மனப்பரம் காரணம் ஆமனந்தி, மனம்தான் மிகப்பெரிய காரணம். சம்சார சக்கரம் பரிவர்த்தியேத். இந்த சம்சார சக்கரம், பிறப்பு இறப்புங்கிற சக்கரம், இதை பரிவர்த்தையை திரும்ப திரும்ப சுற்றி 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 வந்துட்டே இருக்கும். அதுக்கு காரணம் இந்த மனம்தான் அப்படி சொல்றாரு. ஸோ
கிருஷ்ணன் சொல்லிட்டார், ஜிதாத்மன பிரசாந்தஸ்ய பரமாத்மா சமாஹித. அதான் ஆக்சுவலி இதுதான் உண்மையிலேயே மிகப்பெரிய சாதனை. மனதில் கிருஷ்ணரை தியானிக்கிறது இது மிகப்பெரிய சாதனை. நம்ம ஏதோ சாஸ்திரத்தில் டைரக்டாக சொல்லியிருக்கு, ஏன் நம்ம அது இன்டர்பிரிட்டேஷன் பண்ணணும்? எதுக்கு இன்டர்பிரிட்டேஷன் தேவை? விஜயவமன ஆதத்வான்னு கிருஷ்ணன் சொல்லிட்டாரு. மனதை எப்பொழுதும் எண்ணில் நிறுத்து அப்படின்னு கிருஷ்ணா சொல்லும்போது நம்ம எதுக்கு அது மறைமுகமான ஒரு விளக்கம் கொடுக்கணும்? நேரடியாக கிருஷ்ணனை நினைக்க வேண்டும், அவ்வளோதான். ஸோ கிருஷ்ணா சொல்றாரு, ஜிதாத்மா பிரசாந்த, மனதை ஒருத்தர் ஜெயிச்சுட்டாருன்னா பிரசாந்த ரொம்ப ஆனந்தமா இருக்கிறாங்க. பரமாத்மா சமாஹிதः, ஒரு பரமாத்மாவை அடைந்தாகி விட்டது. பரமாத்மாவை அடைஞ்சிட்டார் அவரு. மனதை ஒருத்தர் ஜெயிச்சுட்டார். மனதை எப்படி ஜெயிக்கிறது? மனமுடைய ஆயுதம் என்ன? மனமுடைய ஆயுதம் எண்ணங்கள். எண்ணங்கள், அந்த எண்ணங்களை கிருஷ்ணரை நினைப்பதற்கு பயிற்சி செய்வது. அதுக்கு பேர் தான் மனதை ஜெயிப்பது. மனதை இப்படி தான் ஜெயிக்க முடியும். ஓ மனமே, நீ எண்ணங்களே நினைக்கக்கூடாது அப்படிலாம் முடியாது. மனம் எண்ணங்கள் கொடுத்துட்டே தான் இருக்கும். கிருஷ்ணருடைய எண்ணங்களை நிறுத்தி ஃபிக்ஸ் பண்ணோன்னா தென் ஜட ரீதியான எண்ணங்கள் வராது மனசுல. ஸோ இப்படி பரமாத்மா பக்கத்திலேயே உட்காந்துருக்காரு, ஜீவாத்மா பக்கத்திலேயே உட்காந்துருக்கார் பரமாத்மா. அந்த பரமாத்மாவை அடைய விடாமல் ஒரு பெரிய ஒரு பிளாக் தடுக்கிறது யாருன்னா மனம் தான். வேற யாருமே இல்லை. அதனால நம்மளுடைய வேலை என்னன்னா, ஆக்சுவலி பக்தி புகுந்த மகாராஜ் சொல்லுவார், வேலையை பார்த்துட்டு போகும், வந்த வேலையை பார்த்துட்டு போகும், வந்த வேலையை பார்த்துட்டு போகும். அந்த வேலை என்ன? அந்த வேலை என்ன? எதுக்கு நம்ம மனுஷ ஜென்மம் கிடைச்சிருக்கு? எதுக்கு நம்ம இஸ்கானுக்கு வந்திருக்கோம்? கிருஷ்ணரை தியானிக்க வேண்டும், கிருஷ்ணர் மேல பக்தி வளர்த்துக்கொள்ளணும். தியானிக்கிறதுனால, கிருஷ்ணரை இடைவிடாமல் தியானிக்கிறதுனால கிருஷ்ணர் மேல நமக்கு பக்தி வரும். நான் கிருஷ்ணரை திரும்பி செல்லணும். இதுதான் வந்த வேலை, வந்த நோக்கம். அதை பார்த்துட்டு போயிட்டே இருக்கும். மற்றதெல்லாம் அட்ஜஸ்ட் ஆகிடும். மற்றது எல்லாமே தானாக அட்ஜஸ்ட் ஆகிடும். இது நம்ம மிகப்பெரிய ஒரு concentrating the mind on the Supreme is the highest form of yoga. பகவான் கிருஷ்ணரே உத்தவருக்கு சொல்றார், சாந்தி பிராமணா இப்படி சொல்றாருன்னு சொல்லி கிருஷ்ணரே உத்தவருக்கு சொல்றார். மிக உயர்ந்த யோகம் என்னன்னா, மனம் எப்பொழுதும் கிருஷ்ணரை நினைத்துக் கொண்டே இருத்தல். இல்லைன்னா என்ன ஆகும்னா, இங்க பிரம்மாவே சொல்லப்பட்டிருக்கு, த்வி பராசானீய பிரளயோ பிரம்மணஸ்துதே. பிரம்மா கூட த்விபரார்த்தான்னா பரார்த்தான்னு சொல்லுவோம். த்விதீய பரார்த்தே அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சங்கல்பத்தில் மோபார்த்த சமஸ்த துர்தக்ஷயத்வாரம் ஸ்வேதபராத கல்பே த்விதீய பரார்த்தே அப்படின்னு. த்விதீய பரார்த்தே அப்படின்னா பிரம்மாவுடைய காலத்தை பரார்த்தான்னு பிரிக்கப்பட்டிருக்கு. 2 பரார்த்தம், முதல் பரார்த்தம், 2வது பரார்த்தம். முதல் பரார்த்தம் 50 வருஷம், 2வது பரார்த்தம் 50 வருஷம். இப்போ பிரம்மா 2வது பரார்த்தத்தில் முதல் நாளில் இருக்காரு. அப்படிதான் சொல்லப்பட்டிருக்கு. 2வது பரார்த்தம் அதில் முதல் நாள், அதாவது 50 வயசு முடிஞ்சிருக்கு பிரம்மாவுக்கு, 50 வருஷம் முடிஞ்சிருக்கு. ஸோ இப்படி த்விபரார்த்தா, பிரம்மாவை கூட இறந்து போயிடுவார். 2 பரார்த்தம் முடிஞ்சிருச்சுன்னா பிரம்மாவை இறந்து போயிடுவார். அந்த மாதிரியே நாமும் இந்த மரணம் வந்துட்டே தான் இருக்கும்.
திரும்ப திரும்ப வந்துட்டே தான் இருக்கும் மரணம். திரும்பவும் மரணம், திரும்பவும் அம்மாவோட வயிற்றுக்குள்ள நுழையிறது, தென் திரும்பவும் ஜனனம். இது முடிவில்லாமல் இந்த சக்கரம் போயிட்டே இருக்கும். நான் கிருஷ்ணரை இடைவிடாமல் தியானித்து கிருஷ்ணர் மேலே பக்தி அன்பை வளர்த்து கொள்ளவில்லை என்றால் திரும்ப திரும்ப இந்த சக்கரம் போயிட்டே தான் இருக்கும். அதனால தான் ஆதிசங்கராச்சாரியருக்கு பாருங்கள், புனரபி மரணம் புனரபி மரணம். நம்ம என்ன நினச்சிக்கிறோம், ஓகே ரைட், நம்ம மரணம் ஆயாச்சுன்னா நம்ம கோலோக விருந்தாவனம் போயிடலாம். அப்படிலாம் போக முடியாது. ஒரு பக்தர்கிட்ட நான் டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருந்தேன். கோலோக பிருந்தாவனத்துக்குள்ளே போகிறதுக்கு தகுதி என்னன்னா, அவர் இந்த அனுபவிக்கின்ற சுபாவத்தை விட்டுருக்கணும், ஜீரோ ஆக்கிருக்கணும். அப்போ தான் உள்ளே போக முடியும். கிருஷ்ணரை தவிர்த்து அனுபவிக்கின்ற சுபாவம் ஜீரோவாக இருக்கணும். அது இல்லாமல் போக முடியாது. இப்போ எல்லாம் சப்போஸ் நம்ம இறந்து போனோம்னு வச்சுக்கோங்க, நமக்கு அடுத்த ஜென்மம் உண்டு ஷோர். ஏன்னா நம்மளுக்கு அனுபவிக்கிற சுபாவம் இருக்குது. சும்மா அப்படி நம்ம அப்படி கற்பனை பண்ணிக்கிறோம். நம்ம கோலம் எனக்கு பக்கத்து வீடு மாதிரி நம்ம நினச்சிக்கிறோம். பக்கத்து வீடு மாதிரி இறந்து போனே நம்ம அங்கே போயிடலாம். அப்படிலாம் போக முடியாது. ஜோக் இல்லை. இடைவிடாமல் கிருஷ்ணரை தியானித்தால் அனுபவிக்கின்ற சுபாவம் குறைஞ்சிட்டே போகும். எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு கிருஷ்ணரை தியானிக்கிறோம் அவ்வளவுக்கு எவ்வளவு பற்றின்மை உதயமாகும். ஜட உலகத்தில் பற்றின்மை உருவாகும் அண்ட் அனுபவிக்கின்ற சுபாவம் குறைஞ்சிட்டே இருக்கும். கிருஷ்ணர் மேல கவர்ச்சி ஏற்படும், பற்று ஏற்படும். இது எல்லாம் மேஜிக் மாதிரி நடக்கும் கிருஷ்ணரை தியானித்து கொண்டே இருந்தால். இல்லைன்னா பிரம்மாவே 2 பரார்த்தம் முடிஞ்சவங்க இறந்து போயிடாரு. அந்த மாதிரி நம்மளும் வரணும். நம்மளும் ஒரு 60 வருஷம் இருப்போம், 65 வருஷம் இருப்போம், உடலை விட்டுருவோம். திரும்பவும் உடலுக்குள்ளே போகும், நடந்துகிட்டே இருக்கும். ஸோ எப்போ நாம் இதை வளர்த்து கொள்கிறோமோ, எப்போ நம்ம கன்வின்ஸ் ஆகிறோம் ஜட உலக விஷயங்கள் எனக்கு இன்பம் கொடுக்காது, கிருஷ்ணர் மட்டுமே எனக்கு இன்பம் கொடுக்க முடியும், அவர் கூட நான் சேர்ந்திருந்தால் மட்டும்தான் எனக்கு இன்பம் கிடைக்கும்னு எப்போ ஜீவாத்மா கன்வின்ஸ் ஆகிறாரோ, குணந்தி 100% எப்பொழுது இதை ஏற்றுக்கொள்கின்றோமோ அப்பொழுதுதான் நம்மளுக்கு விடுதலை, பிறப்பு இறப்பு சக்கரத்திலிருந்து கோலோக விருந்தாவனத்துக்கு போக முடியும். சிம்பிளி நம்ம கற்பனையெல்லாம் பண்ண முடியாது. நிறைய சேஷ்டா பண்ணியிருக்கோம், சேஷ்டா பண்ணதுனால அவர் இறந்து போயிட்டார், இப்போ அவர் கோலோகம் போயிட்டார், அப்படிலாம் நம்ம இமேஜின் பண்ண முடியாது. ஏன்னா ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி எனக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்காரு, அந்நிய அபிலாஷித சூன்யம். அது வந்துருச்சா நம்மளுக்கு? அந்நிய அபிலாஷித சூன்யம் நம்மளுக்கு அந்த கொள்கை நம்மளுக்கு உதயமாயிருச்சா? இன்னும் வரல. அதுக்கு தான் பரசிந்தக்காக இது பண்ணிட்டு இருக்கு, கிருஷ்ணரை தியானித்தல். தென் மற்றது எல்லாமே தூய்மை அடையும். நமக்கு அனுபவிக்கின்ற சுபாவம் தூய்மை அடைஞ்சிரும். ஜட உலகம் மேலே பற்றுமை உருவாகும் அண்ட் கிருஷ்ணர் மேலே பற்று ஏற்படும். அதுதான் சாவி. கிருஷ்ணர் மேலே பிரேமையை வளர்த்துக் கொள்வதற்கு சாவி இது. நான் கிருஷ்ணரை தியானித்தது. ரைட். ஸோ இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய ஆச்சாரியர்கள் நமக்கு சொல்லிக் கொடுக்குறாங்க. நாராயண சதா அப்படின்னு சொன்னதுக்கப்புறம், ஏயோ நாராயண சதான்னு சொன்னதுக்கப்புறம், சதான்னு சொன்னதுக்கப்புறம் அது எண்ட்லெஸ், முடிவில்லாமல் அது பண்ணிகிட்டே தான் இருக்கும். ஓகே. ஸோ அதை நம்ம செய்தோம்னா, நேற்றுக்கு ஒரு மாதாஜி இந்த ஸ்லோகத்தை சொன்னாங்க, அனன்ய செய்தா சதுரம் யோமா ஸ்மரதி நித்தியோட விஷாகம் சுலப பார்த்தா நித்திய யுக்திய யோகி. ஒரு மாதாஜி அவங்களுடைய கடைசி காலத்தில் ரொம்ப ஃபைனல் ஸ்டேஜ் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இந்த ஸ்லோகத்தை சொன்னாங்க. வெரி குட். இந்த ஸ்மரணம் இருக்குது. ஸோ நமக்கும் அந்த மாதிரி வரணும். அது தமிழில் சொல்லுவோம், சட்டியில் இருந்தால் ஆப்பையில் வரும்னு சொல்லுவாங்க. சட்டியில் இல்லாமல் ஆப்பையில் வராது. சட்டியில்னா என்னது? எங்கள் அப்பா அது மாதிரி சொல்லுவார், சட்டியில் இருந்தால் தானே ஆப்பையில் வரும் அப்படின்னு சொல்லுவார். சட்டியில்னா இருக்குதுன்னா என்னது? ஓ லைஃப் நாம் கிருஷ்ணரை ஸ்மரணம் செய்து நாம் பயிற்சி செஞ்சுருக்கணும். அதான் சட்டியில் இருக்கிறது. தென் ஆப்பையில் வரும்னா என்ன? மரணம் சமயத்தில் கிருஷ்ணரை தியானிக்கக்கூடிய அந்த ஒரு வாக்கியம் நமக்கு கிடைக்கும். அதுதான் வெற்றி. அந்தே நாராயண ஸ்மிருதி. மரணம் சமயத்தில் கிருஷ்ணரை தியானிப்பது தான் வாழ்க்கையினுடைய வெற்றி.
ஆனால் மரணம் சமயத்தில் கிருஷ்ணரை தியானிப்பதற்கு ஹோல் லைஃப் நம்ம கிருஷ்ணரை தியானித்து தியானித்து பழக வேண்டும். அப்போ தான் அது வரும். ஓகே, ஜாய் ஸ்ரீ பாவம் ஸ்ரீ பிரபுபா முத்தா குரு. கட்டாயம் சொல்கிறேன் மாதிரி. சரி, மனம் இப்போ நம்மளுக்கு நண்பன் ஆகார் மாதாஜி. எப்போ நண்பன் ஆகுதுன்னா நிஷ்டாவுக்கு அப்புறம் தான். நிஷ்டாவுக்கு அப்புறம் தான் நண்பன் ஆகும். ஏன்னா காரணம் பேக் சைடில் இந்த பொய் அங்கார் இருக்கிறதுனால மனம் எப்பொழுதுமே கிருஷ்ணரை விட்டுட்டு ஆப்போசிட்டாக தான் நிற்கும். அது நிஷ்டா ஸ்டேஜ் வரைக்கும் நமக்கு மனம் எதிரி தான். நிஷ்டா ஸ்டேஜுக்கு அப்புறம் தாண்டி ருச்சி ஸ்டேஜ் போயாச்சுன்னா மனம் நம்மளுக்கு நண்பனாக இருக்கும். அந்த ஸ்டேஜில் இப்போ முடியாது. ஓகே, அதனால நிஷ்டா ஸ்டேஜ் தாண்டி போகிறதுக்கு பார்க்கணும். நம்ம எல்லாருமே இப்போ ஈவன் பஜனக்கிரியா கூட நம்ம ஒழுங்காக பண்ணலை. பஜனக்கிரியா கூட நம்ம ஒழுங்காக பண்ணலை. ஏன்னா பஜனக்கிரியா ஒழுங்காக பண்ணினோம்னா அனர்த்த நிவர்த்தி வந்துடும். அனர்த்த நிவர்த்தினா அனர்த்தங்கள் விடுபட்ட நிலை, நிவர்த்தின்னு விடுபட்டது. அனர்த்தங்கள் நம்மளுக்கு இன்னும் விடுபடலை. அப்போ நம்ம பஜனக்கிரியா ஒழுங்காக பண்ணலாம் இருக்கும். பஜனக்கிரியாவே நம்ம இன்னும் ஒழுங்காக நம்ம பண்ணலை. பஜனக்கிரியான இந்த இது ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், ஸ்மரணம், கிருஷ்ணரை நினைக்கிறது, கிருஷ்ணருடைய புகழ் லீலைகள் கேட்கறது, கிருஷ்ணருடைய நாமத்தை சொல்லிகிட்டே இருக்கிறது, இதுதான் பஜனக்கிரியா. ஒரு ஆன்மீக குருவின் வழிகாட்டுதல் கீழே இதை பிரபுபாதர் சொல்கிறாரு, சில ஜீவாத்மாக்கள் பஜனக்கிரியாலேயே உக்காந்துருவாங்களாமா பல ஜென்மங்கள். அனர்த்த நிவர்த்தியே தொட முடியாதான். பல ஜென்மங்கள் அப்படி இருப்பாங்களாம். அது காரணம் பஜனக்கிரியா ஸ்ட்ராங்காக இல்லை, இடைவிடாமல் பண்ணலை. அதனால் அனர்த்த நிவர்த்தி போக மாட்டேங்கிறாங்க. மகாத்மா குரு ரொம்ப அருமையாக சொல்லுவார். சமையல் பற்றி ஈஸியாக சொல்லுவார். பெரிய அண்டா நிறைய தண்ணீர் இருக்குது. அது அடுப்பில் கேஸில் வைக்கிறோம். கேஸ் சின்னதாக எரியுதுன்னா அந்த தண்ணி சூடாகிட்டு இருக்கு. ஆனால் அது லேட் ஆகும். அது நல்லா கொதிக்கிற நிலைக்கு வர்றதுக்கு லேட் ஆகும். அப்போ சீக்கிரமாக அதாவது 8 மணி நேரம் ஆகும். அது பெரிய அண்டா நிறைய தண்ணி சூடாகிறது. அது சீக்கிரமாக சூடாகணும்னா என்ன பண்ணணும்? ஜாஸ்தி பண்ணணும். அதே தான் நமக்கும் அந்த மாதிரி தான். நமக்கும் இதில் அண்டா நிறைய தண்ணீரை வச்சாச்சு. அது என்னது? பொய் அகங்காரம் ஹியூஜ். ஆனால் அது இப்போ சுடு தண்ணியாக மாறணும்னா பிரேமை நிலைக்கு போகணும். அதுக்கு வழி என்ன? சிம்னி. அந்த சிம்னி என்னது? பஜனக்கிரியா. அதை ஜாஸ்தி பண்ணணும். சிம்னியை ஜாஸ்தி பண்ண பொய் அகங்காரம் கலைஞ்சிரும். தென் பிரேமி உதயம் சீக்கிரம் வரும்.